Now today in this lecture we are concerned with the next preparation method of alkyl halide, and the alkyl halide is formed from the alcohol. Now see here guys, from the alcohol there are various methods for the preparation of alkyl halide. That means there are three types of alkyl halide. One is the alkyl chloride, alkyl bromide and alkyl iodide. We can prepare the alkyl halide, that means alkyl chloride, alkyl bromide as well as alkyl iodide by using alcohol. Now see here there are various types of method. The first method is Lucas reagent, by using Lucas reagent. Now what is the meaning of Lucas reagent? It is very important point. It is very important point. तुम्हाला याच्यावरती क्वेश्चन विचारले जाऊ शकतात. Lucas reagent, that means the concentrate, it is a mixture of concentrated HCl and anhydrous ZnCl2. It is a mixture of concentrated HCl and anhydrous ZnCl2. The question oftenly asked on this concept. So what is the meaning of Lucas reagent? Lucas reagent म्हणजे काय आहे? तुम्हाला वेगवेगळे पर्याय दिले असतात. तर काही वेळेला अनहायड्रस शब्द दिला जात नाही. पुस्तकात तुम्ही जर बघितलं तर अनहायड्रस शब्द नाहीये, फक्त ZnCl2 तुम्हाला दिलेला असतो. दोन्ही करेक्ट आहे. Concentrated HCl plus anhydrous ZnCl2. Now see here, in that case the reaction of alcohol takes place with the HCl. The anhydrous ZnCl2 is acts as a catalyst. Okay, we will see after some time. Now see here, the second part is reaction of NaBr and concentrated H2SO4 with the alcohol. Instead of concentrated H2SO4 काही वेळेला आपण काय करतो, dilute H2SO4 पण घेतो. तर या ठिकाणी काय होतं पहा, इथं जसं HCl आहे तसं या दोघांमधून आपण तयार काय करतो, HBr तयार करतो. That means there is a formation of alkyl bromide. The third step is by heating of HI. By heating of HI with alcohol we can get here the alkyl iodide. After that, a very important point, by using phosphorus halides. By using phosphorus halide, in that case here there are total two phosphorus halides are there, phosphorus trihalide and phosphorus pentahalide. Now in case of phosphorus trihalide, the more stable species is PCl3, phosphorus trichloride. After that PBr3, which is formed by the reaction of bromine with phosphorus, and Pi3, it is formed by the reaction of iodine with the phosphorus. Now in case of pentahalide, only PCl5 is exist. PBr5 and Pi5 does not exist. हे जे आहेत ते एक्झिस्ट असत नाही. त्यामुळे आपल्याला फक्त रिएक्शन कोणाची बघायची आहे, PCl5 ची रिएक्शन बघायची आहे. And the last reaction is by using thionyl chloride. By using thionyl chloride. What is the structure of thionyl chloride? It is SOCl2. This is the structure of thionyl chloride, and by using this thionyl chloride we can prepare the alkyl chloride. And this process is called as the Bruce process, whereas this process is called as the Darjan process. Okay, we will see one by one and step by step. एकत्रितपणे आपल्याला काय बघायचं आहे हे आपल्याला माहिती असणं अतिशय गरजेचं आहे. So first of all we see the reaction of alcohol with HX. Now what is the meaning of HX? Hydrogen halide, that means reaction of alcohol with HCl, HBr and HI. Now see here, what is the general structure of, or what is the general reaction of HX with alcohol? See here, the general structure of alcohol is ROH. We know that. Here it is the structure of HX. Simple तुम्हाला करायचं आहे काय पहा, ज्या कार्बनला OH अटॅच आहे, ज्या कार्बनला OH अटॅच आहे त्या कार्बनचा OH आणि ज्या कार्बनचा काय अटॅच आहे पहा, ज्या कार्बनला OH अटॅच आहे त्या कार्बनचा OH आणि HX मधला H हे काय निघून जातात, वॉटर निघून जातात. आणि ज्या कार्बनला OH अटॅच आहे त्या कार्बनला आपल्याला काय अटॅच करायचं आहे, X अटॅच करायचं आहे. म्हणजे OH काढायचा आहे, त्या जागी आणायचं आहे काय आपल्याला, X आणायचा आहे. Here is the formation of RX plus H2O. Whenever we consider the reaction of HCl, HBr and HI, there is a formation of carbocation whenever, and therefore whenever there is a possibility of shifting, the shifting can takes place. That means hydride shifting or alkyl shifting. जर तसं असेल तर, जर नसेल त्या ठिकाणी, गरज नसेल तर त्या ठिकाणी आपल्याला ते पाहायचं नाही. Now see, we will see one by one and step by step. But before we start the reaction of alcohol with HX, reaction of alcohol with HX, you must know what is the meaning of primary alcohol, secondary alcohol and tertiary alcohol. Primary alcohol, secondary alcohol and tertiary alcohol are the type of alcohols. Now see here, what is the meaning of primary alcohol?
whenever in the compound OH group is attached to the primary carbon. जसं आपण अल्काइल हलाइडचं क्लासिफिकेशन बघितलं, प्रायमरी अल्काइल हलाइड, सेकंडरी अल्काइल हलाइड, टर्शियरी अल्काइल हलाइड, त्याच पद्धतीने आपण काय करतोय तर या अल्कोहोलचं क्लासिफिकेशन बघतोय, प्रायमरी अल्कोहोल, सेकंडरी अल्कोहोल and tertiary alcohol. Whenever in the compound OH group is attached to the primary carbon, then it is considered as the primary alcohol. Whenever in the compound OH group is attached to the secondary carbon, then it is called as the secondary alcohol. And whenever in the compound the OH group is attached to the tertiary carbon, then it is considered as the tertiary alcohol. Secondary alcohol and tertiary alcohol. Types of alcohol: primary alcohol. OH group is attached to the primary carbon. See here in this ethyl alcohol, the OH group is attached to the CH2, and this carbon attached with another only one carbon atom. Therefore, this is a primary alcohol. This is primary alcohol. Therefore, here it is. OH group is attached with the CH2, and this CH2 attached with another only one carbon atom. Therefore, this carbon is primary carbon. Therefore, this alcohol is considered as the primary alcohol. Now, in case of secondary alcohol, the example is propan-2-OL or isopropyl alcohol. See here, here it is the carbon. This carbon attached with the another two carbon atom. Therefore, the OH attached with the secondary carbon. Therefore, it is secondary alcohol. In case of tertiary alcohol, OH group is attached to the tertiary carbon. Now, see here, this carbon is attached with three other carbon atom. Therefore, this carbon is considered as a tertiary carbon, and to this tertiary carbon the OH group is attached. Therefore, it is considered as the tertiary alcohol. In some cases, primary alcohol, secondary alcohol, and tertiary alcohol react differently with the HX. Okay, we will see one by one and step by step. First, we can see about the reaction of alcohol with Lucas reagent. Reaction of alcohol with Lucas reagent. Reaction of alcohol with Lucas reagent. Reaction with Lucas reagent. Now tell me student, what is the meaning of Lucas reagent? Saga? Correct hai. It is a mixture of concentrated HCl plus anhydrous ZnCl2. Now see here, in that case, this concentrated HCl is reacts with the alcohol, and this anhydrous ZnCl2 is acts as a catalyst. Now see here, what is the role of anhydrous ZnCl2? Role of anhydrous ZnCl2 is it acts as catalyst. It acts as catalyst. It acts as catalyst and weaken the COH bond in alcohol. लक्षात घ्या, अल्कोहोल मधला जो COH बॉन्ड आहे त्याला वीक करण्याचं काम कोण करतं तर अनहायड्रस ZnCl2 करणार आहे. आता एक्झॅक्ट लुकास रिएजंट म्हणजे काय, कसं बघायचं आहे ते आपल्याला या ठिकाणी आता बघणं गरजेचं आहे. Here it is the some examples of alcohol: ethyl alcohol, propan-2-OL, and tertiary butyl alcohol. As we know that this ethyl alcohol or ethanol is nothing but the primary alcohol. Propan-2-OL or isopropyl alcohol is nothing but the secondary alcohol, and this is the tertiary alcohol, tertiary butyl alcohol, or is also called as the 2-methyl propan-2-OL. आता पहा, आपण काय सांगितलं आता की अनहायड्रस ZnCl2 चा रोल जो आहे तो काय आहे, COH बॉन्ड वीक करण्याचा. मग पहिल्यांदा आपल्याला समजून घेणं गरजेचं आहे की COH बॉन्ड जो आहे म्हणजे हा जो बॉन्ड आहे, here it is and here it is, या तिन्ही मधला सगळ्यात स्ट्रॉंग बॉन्ड जो आहे तो कुठे आहे, म्हणजे प्रायमरी अल्कोहोल मधला COH बॉन्ड, प्रायमरी अल्कोहोल मधला COH बॉन्ड स्ट्रॉंग आहे, सेकंडरी अल्कोहोल मधला स्ट्रॉंग आहे का टर्शियरी अल्कोहोल मधला स्ट्रॉंग आहे, हे आपल्याला बघणं अतिशय गरजेचं आहे. तर आता या ठिकाणी काय करू आपण, डिसोसिएशन करूया. समजा हा मी ग्रुप तोडला, हा पण ग्रुप तोडला आणि हा पण जर ग्रुप तोडला, समजा हा बॉन्ड जर मी ब्रेक केला, हा बॉन्ड ब्रेक केला आणि हा बॉन्ड जर ब्रेक केला, मग लेट्स कन्सिडर हियर ऑक्सिजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव्ह दॅन
than carbon, oxygen is more electronegative than carbon, oxygen is more electronegative than carbon. Therefore this oxygen pulls share pair of electron towards itself. तो ऑक्सिजन काय करणार आहे, हे इलेक्ट्रॉन स्वतःकडे ओढून घेणार आहे. हा ऑक्सिजन पण काय करणार, इलेक्ट्रॉन स्वतःकडे ओढून घेणार आहे. हा ऑक्सिजन पण काय करणार, इलेक्ट्रॉन स्वतःकडे ओढून घेणार आहे. याचा अर्थ जेव्हा यांचं डिस्ट्रीब्युशन आपण करणार आहे ते आपल्याला बघायला काय मिळेल, CH3CH2 प्लस काय मिळणार आहे या ठिकाणी पहा OH मायनस, इथे काय बघायला मिळेल CH3 प्लस काय बघायला मिळणार आहे OH मायनस, आणि लास्ट केस मध्ये CH3C प्लस CH3CH3 म्हणजे हा पण काय मिळाला मला या ठिकाणी, तर कार्बोकॅटायन मला सगळीकडे मिळणार आहे. तर ठिकाणी फक्त स्ट्रक्चर आपण रिअरेंज केलेलं आहे, दुसरं काही केलेलं नाही. तर या ठिकाणी पहा हा जो कार्बोकॅटायन तयार झाला तो कोणता आहे, प्रायमरी कार्बोकॅटायन आहे. कोणता कार्बोकॅटायन तयार झाला, प्रायमरी. हा जो कार्बोकॅटायन तयार झाला हा कोणता तयार झाला, सेकंडरी कार्बोकॅटायन तयार झाला. कोणता तयार झाला, सेकंडरी कार्बोकॅटायन तयार झाला. and this is a tertiary carbocation and we very well know that the stability order of a carbocation are the tertiary carbocation is more stable than secondary carbocation is more stable than primary carbocation. म्हणजे मला सांगा आता जर या ठिकाणी याच्यापेक्षा जर हा स्टेबल असेल आणि याच्यापेक्षा जर हा स्टेबल असेल तर आपण काय म्हणतो, एव्हरी रिएक्शन प्रोसीड टुवर्ड्स द स्टॅबिलिटी. प्रत्येक रिएक्शन कुठे प्रोसीड होते, स्टॅबिलिटीकडे प्रोसीड होते. मग मला सांगा त्या ठिकाणी हे स्पेसिस कसे होते, हा कसा आहे न्यूट्रल, हा पण कसा होता न्यूट्रल, हा पण कसा आहे न्यूट्रल. आणि हे काय तयार केले आपण, चार्ज स्पेसिस तयार केल्या. ऑलवेज न्यूट्रल पेक्षा चार्ज स्पेसिस कशा असतात, अतिशय अनस्टेबल असतात. हा स्टेबल आहे. पण या ठिकाणी या तिघांमध्ये जर आपण कंपेअर केलं तर या ठिकाणी हा कोण आहे, प्रायमरी हा कोण आहे, सेकंडरी हा कोण आहे, टर्शियरी कार्बोकॅटायन. या तिघांमध्ये सगळ्यात जास्त स्टेबल कोण असणार सांगा, तुम्हाला येतंय. व्हॉट इज द स्टॅबिलिटी ऑर्डर ऑफ कार्बोकॅटायन, हे त्रिकालवादी सत्य आहे. कालच्या लेक्चरला पण आपण पाहिलेलं आहे. यस करेक्ट सांगताय काय, tertiary carbocation is more stable than secondary carbocation is stable than primary carbocation. म्हणजे याच्यामध्ये आणि याच्यामध्ये सगळ्यात जास्त स्टेबल कोण असेल, करेक्ट आहे हा कोण, यस tertiary carbocation हा जो आहे तो सगळ्यात जास्त स्टेबल आहे. कुणापेक्षा, या सेकंडरी कार्बोकॅटायन पेक्षा, कुणापेक्षा, या प्रायमरी कार्बोकॅटायन पेक्षा. आणि जर हा जास्त स्टेबल असेल तर सांगा सगळ्यात जास्त तयार होण्याची पॉसिबिलिटी कुठे असेल, म्हणजे सगळ्यात फास्ट कोण तयार होईल, हा तयार होईल, हा तयार होईल का हा तयार होईल. स्टॅबिलिटी कुणाची जास्त आहे, याची, कुणापेक्षा, याच्यापेक्षा, कुणापेक्षा, याच्यापेक्षा. आणि एव्हरी रिएक्शन प्रोसीड टुवर्ड्स द स्टॅबिलिटी. प्रत्येक रिएक्शन कुठे जाते, स्टॅबिलिटीकडे प्रोसीड होते. म्हणजे जर मी याचा विचार केला, याचा विचार केला आणि याचा विचार केला तर फास्ट मध्ये कोण तयार होईल, बरोबर सांगता, कोण तयार होईल, करेक्ट. ओके, हा सगळ्यात जास्त फास्ट रेटने तयार होणार. कारण का, कारण हा काय आहे, स्टेबल स्पेसिस तयार करतो. म्हणजे हा याच्यापेक्षा जास्त स्टेबल आहे, हा याच्यापेक्षा जास्त स्टेबल आहे. त्यामुळे रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ टर्शियरी कार्बोकॅटायन इज मोर ॲज कंपेअर्ड विथ द सेकंडरी कार्बोकॅटायन ॲज कंपेअर्ड विथ द प्रायमरी कार्बोकॅटायन. म्हणजे जर हा फास्ट रेटने तयार झाला तर मग मला सांगा कोणता COH बॉन्ड हा स्ट्रॉंग असेल. क्वेश्चन काय विचारलाय पहा, कोणता COH बॉन्ड हा स्ट्रॉंग असेल. विचार करा थोडासा याच्यावरती. हा सगळ्यात जास्त फास्ट रेटने तयार होतोय, हा सगळ्यात जास्त स्टेबल आहे. तर सांगा सगळ्यात जास्त स्ट्रॉंग बॉन्ड कुठे असेल. स्ट्रॉंग बॉन्ड म्हणजे काय, त्यांचं ब्रेकिंग कसं असणार आहे, डिफिकल्टली ब्रेकिंग होणार आहे. कोण असेल, सगळ्यात स्ट्रॉंग बॉन्ड कुणामध्ये असेल, करेक्ट आहे. जशी स्टॅबिलिटी ऑर्डर आपण याची बघितली त्याच्या रिव्हर्स आपल्याला काय बघायला मिळतं, तर स्ट्रेंथ ऑफ COH बॉन्ड. म्हणजे सगळ्यात जास्त स्ट्रॉंग स्ट्रेंथ कुणाची असणार आहे, COH बॉन्ड स्ट्रेंथ जी आहे ती सगळ्यात जास्त कुणामध्ये असणार आहे, प्रायमरी, आफ्टर दॅट सेकंडरी, आफ्टर दॅट टर्शियरी. म्हणजे COH बॉन्ड टर्शियरी अल्कोहोल मधला कसा असणार आहे, वीक असणार आहे. आणि तो वीक आहे म्हणून हा इझिली काय होतो, तयार होतो, कळतंय का. किंवा तो वीक जो बॉन्ड आहे तो ब्रेक झाल्यानंतर जे स्ट्रक्चर आहे ते स्टेबल असतं सेकंडरी आणि टर्शियरी पेक्षा. त्यामुळे लक्षात ठेवा हे अतिशय महत्त्वाचं, इट इज व्हेरी इम्पॉर्टंट पॉइंट. द स्ट्रेंथ ऑफ COH बॉन्ड इन अल्कोहोल इज, प्रायमरी अल्कोहोल मध्ये COH बॉन्ड जो आहे तो अतिशय स्ट्रॉंग असतो. त्यानंतर कोणामध्ये असतो, सेकंडरी मध्ये. सगळ्यात वीक बॉन्ड कोणामध्ये असतो, तर तो टर्शियरी मध्ये असणार आहे. होप यू अंडरस्टँड दिस पॉइंट.
Lucas reagent with alcohol. This process is also called as the Bruce process. लक्षात घ्या, पुढे पुस्तकात तुम्हाला दिलं जात नाही. Reaction of alcohol with the Lucas reagent is nothing but the Bruce process. GROOVES process. Bruce process. Now see here, it is very important point regarding with your HSC examination. 3 मार्क्स साठी तुम्हाला याच्यामध्ये क्वेश्चन विचारले जातात. क्वेश्चन काय विचारला जातो? हाउ विल यू डिस्टिंग्विश द फॉलोइंग अल्कोहोल बाय यूजिंग लुकास रिएजंट. तर या ठिकाणी काय बघायचं आहे पहा, तुम्हाला वेगवेगळे अल्कोहोल दिले जातात आणि तुम्हाला विचारलं जातं तुम्ही हे कसं ओळखणार. फॉर एक्झाम्पल या ठिकाणी आपण जर प्रायमरी अल्कोहोल बरोबर रिएक्शन बघितली, पहिल्यांदा आपण सगळ्या रिएक्शनचं एक्सप्लेनेशन पाहू. त्यानंतर मी तुम्हाला सांगतो की हाउ वी कॅन डिस्टिंग्विश the primary alcohol, secondary alcohol and tertiary alcohol by using Lucas reagent. आणि Lucas reagent चा आपण डिस्टिंग्विश करण्यासाठी का उपयोग करतो याची उत्तर आपल्याला या ठिकाणी बघणं गरजेचे आहे. तर पहा, ज्यावेळी एखादी गोष्ट आपण डिस्टिंग्विश टेस्ट साठी वापरतो त्यावेळी त्याच्यामध्ये काहीतरी व्हिज्युअलाइज चेंज झाला पाहिजे. म्हणजे कलर चेंज होणं गरजेचं आहे किंवा काहीतरी तयार होणं गरजेचं आहे, पीपीटी येणं गरजेचं आहे. अशा काही चेंज जर रिएक्शन मध्ये दिसल्या तर त्या ठिकाणी ती टेस्ट आपण कशासाठी वापरतो, तर डिस्टिंग्विश टेस्ट म्हणून आपण वापरतो. आठवतंय का पहा तुम्हाला 11वे चॅप्टर अल्किन मध्ये आपण काय बघितलं होतं, तर बेअर टेस्ट बघितली होती. कोल्ड अँड अल्कलाइन केमिकलचा व्हायलेट कलर जो होता तो कंप्लीटली काय व्हायचा, व्हॅनिश व्हायचा जर डबल बॉन्ड असेल तर. त्याचबरोबर आपण टेस्ट कुठली बघितली होती, आठवतंय का पहा, ब्रोमिन वॉटरची टेस्ट बघितली होती. ब्रोमिनचा जो काय कलर होता ब्रोमिन, तो कलर काय होत होता, ब्राऊन कलर जो होता तो काय कलर होता, तर निघून जात होता. लक्षात घ्या. म्हणजे या पद्धतीने आपल्याला काय करायचे, या ठिकाणी काही चेंजेस होत आहेत का हे आपल्याला बघणं अतिशय गरजेचं आहे. So let us start with the first example. Here it is, we can write here the first a primary alcohol ROH. It reacts with the concentrated HCl and in presence of anhydrous ZnCl2. The moral of the story is that ज्या कार्बनला OH अटॅच आहे त्या कार्बनला तुम्हाला या रिएक्शन मध्ये काय अटॅच करायचं आहे, Cl अटॅच करायचा आहे. फक्त शिफ्टिंग जर असेल कुठं पॉसिबिलिटी असेल तर त्याचा विचार करणं गरजेचं आहे. बट मोरल ऑफ द स्टोरी इज दॅट ज्या कार्बनला OH अटॅच आहे त्याच कार्बनला तुम्हाला काय अटॅच करायचा आहे, Cl अटॅच करायचा आहे. Now Cl here is the OH attached with this R, therefore this OH and this H is removed as H2, and we can get here the RCl, that means the alkyl chloride. Now see here, whenever we consider the alcohol and whenever the aqueous solution, if we take the alcohol and aqueous solution जे आहे ते कसं मिसिबल आहे लक्षात घ्या. पण ज्यावेळी आपण काय कन्सिडर करतो, अल्काइल हलाइड अल्काइल क्लोराइड यावेळी या ठिकाणी ज्यावेळी तयार होतो तर त्यावेळी बाय प्रोडक्ट आपला जो आहे तो कोण आहे पहा, तर वॉटर आहे. मग व्हेनेवर द अल्काइल क्लोराइड रिएक्ट्स विथ द वॉटर, तर ते काय म्हणतोय पहा, आपला जो बाय प्रोडक्ट तयार झाला तो काय वॉटर आहे. अँड अल्काइल हलाइड्स आर लेस सोल्युबल इन वॉटर. त्यामुळे आपल्याला त्याची काय दिसून येते, तर सेपरेशन लेयर दिसून येते किंवा आपल्याला जो अल्काइल क्लोराइड तयार झालेला आहे तो टर्बिडिटीच्या फॉर्म मध्ये आपल्याला मिळतो. म्हणजे फॉर एक्झाम्पल पहा, या ठिकाणी मी काय घेतोय, एक टेस्ट ट्यूब घेतोय आणि या टेस्ट ट्यूब मध्ये मी काय घेतलेलं आहे, पहिल्यांदा अल्कोहोल घेतलेला आहे आणि याच्यामध्ये काय टाकतोय मी, HCl. पहा, पहिल्यांदा ज्यावेळी आपण अल्कोहोल घेतलेलं आहे तर या टेस्ट ट्यूब मध्ये हे सोल्युशन कसं आहे, क्लिअर सोल्युशन आहे. But whenever we can add the HCl and when reaction takes place, okay, it get turbid. या ठिकाणी काहीतरी तयार झालेलं तुम्हाला असं दिसून येतं. म्हणजे पहा, पूर्णपणे काय टेस्ट ट्यूब क्लिअर असणं, पाण्यासारखी असणं, याला काय म्हणतो आपण, क्लिअर सोल्युशन. आणि ज्यावेळी याच्यामध्ये अल्काइल क्लोराइड तयार होतो हे थोडंसं आपल्याला काय दिसून येते, टर्बिडिटी दिसून येते. आणि याच्यावरूनच आपण ओळखायचं आहे की तो अल्कोहोल कोणता आहे, प्रायमरी आहे, सेकंडरी आहे का टर्शियरी. आता कसं होतं, एक्झॅक्ट काय होतं हे थोडंसं आपण पाहूया. या ठिकाणी पहा, this is the reaction of Lucas reagent with the primary alcohol. OH केला, OH च्या जागी कोण आणला आपण, Cl आणला. Let us consider with the secondary alcohol. Here is the structure of secondary alcohol, RCHR. This carbon attached with these two carbon atoms, therefore it is secondary carbon to which the OH is attached, therefore it is secondary alcohol. Whenever this secondary alcohol reacts with the Lucas reagent, we can get here the structure. पहा परत OH ज्या कार्बनला अटॅच आहे RCHR, हा RCHR आपण ऍज इट इज ठेवलाय, फक्त OH च्या ऐवजी कोण आणला इथं, Cl आणला. दॅट मीन्स देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ अगेन अल्काइल क्लोराइड विथ रिमूव्हल ऑफ वॉटर. या ठिकाणी आपण बघितलं टर्शियरी अल्कोहोल बरोबर, तर RCRROH दिस द टर्शियरी अल्कोहोल व्हेन इट रिएक्ट्स विथ द Lucas reagent. या ठिकाणी मात्र आपण इथं पहा अनहायड्रस ZnCl2 वापरलं प्रायमरी अल्कोहोल साठी, हिटिंग वापरतोय. सेकंडरी अल्कोहोल मध्ये फक्त आपण काय म्हणलं, अनहायड्रस ZnCl2 म्हणलेलं आहे. आणि टर्शियरी मध्ये जस्ट आपण काय म्हणतोय, शेकिंग म्हणतोय, जस्ट आपण काय म्हणतोय,
शेकिंग म्हणतोय पहा आर सी आर आर आणि OH हा आर सी आर आर जो आहे तो ॲज इट इज आपल्याला दिसतोय OH च्या ऐवजी फक्त आपण काय आणला Cl आणला या ठिकाणी या सगळ्या रिॲक्शन्स आहेत आता थोडंसं जर तुम्ही कॅटलिस्टचा विचार केला तर पहिल्या एक केस मध्ये इट इज व्हेरी इम्पॉर्टंट केअरफुली हे व्यवस्थित ऐकायचं आहे आणि वहीमध्ये तुम्ही नोट डाऊन करून घ्यायचं आहे व्यवस्थित पहा अनहायड्रस ZnCl2 आणि इथं काय दिसतंय इट इज व्हेरी इम्पॉर्टंट इथं काय दिसतंय आपल्याला हीटिंग साइन दिसतंय या ठिकाणी तुम्हाला हीटिंग साइन दिसतंय का नाही या ठिकाणी तुम्हाला अनहायड्रस ZnCl2 दिसत नाही याचा अर्थ काय होतो पहा आपण याच्या आधी बघितलंय सगळ्यात COH बॉन्ड जो आहे तो स्ट्रॉंग कुठे असतो सगळ्यात COH बॉन्ड स्ट्रॉंग कुठे आहे प्रायमरी अल्कोहोल मध्ये त्यानंतर वीक कुठे आहे सेकंडरी अल्कोहोल मध्ये त्यानंतर वीक कुठे आहे टर्शियरी अल्कोहोल मध्ये म्हणजे ज्यावेळी आपण या अल्कोहोलचे रिएक्शन HX बरोबर करतो मग HCl असू दे HBr असू दे किंवा HI असू दे फास्ट रिएक्शन कोणाची होते टर्शियरी अल्कोहोलची रिएक्शन फास्ट होते कारण त्यांच्यामधला COH बॉन्ड काय असतो अतिशय वीक असतो त्यामुळे आपण काय म्हणलो होतो आठवतं का पहा तुम्हाला अनहायड्रस ZnCl2 व्हॉट इज द फंक्शन ऑफ अनहायड्रस ZnCl2 टू बिकम्स ओके COH बॉन्ड वीकर तर वीक करण्यासाठी हा COH बॉन्ड वीक करण्यासाठी आपण कुणाचा उपयोग करतो अनहायड्रस ZnCl2 चा उपयोग करतो नाउ कन्सिडर हाऊ वी कॅन use this Lucas reagent as a distinguished reagent for the primary alcohol secondary alcohol and tertiary alcohol तर या ठिकाणी पहा मी काय केलं you are provided with the one compound and you just have find out okay in this three test tube okay consider करू आपण A आहे B आहे आणि C आहे आणि या तिघांमध्ये काय आहे अल्कोहोल आहे तिघांमध्ये पण काय आहे बाळांनो अल्कोहोल आहे आणि हे अल्कोहोल कोणतं आहे okay in test tube A B and C where the primary alcohol is there where the secondary alcohol is present and where the tertiary alcohol is present you have to find out okay तुम्हाला ते find out करायचं आहे and you are provided with the Lucas reagent तर ते आपण कसं करतो पहा अतिशय महत्त्वाचा पॉइंट आहे समजून घ्या मी काय केलं पहा याच्यामध्ये Lucas reagent ऍड केला याच्यामध्ये Lucas reagent ऍड केला आणि याच्यामध्ये Lucas reagent ऍड केला Lucas reagent याच्यामध्ये पण ऍड केला Lucas reagent याच्यामध्ये पण ऍड केला Lucas reagent याच्यामध्ये पण ऍड केला इथं अल्कोहोल आहे इथं अल्कोहोल आहे इथं अल्कोहोल आहे now see here whenever in a test tube A the Lucas reagent is add या ठिकाणी Lucas reagent ऍड केला या ठिकाणी Lucas reagent ऍड केला सगळ्यांच्या मध्ये अल्कोहोल आहे that means त्या ठिकाणी तयार काय होणार आहे सगळीकडे तर अल्काइल क्लोराइड तयार होणार आहे काय तयार होणार आहे अल्काइल क्लोराइड तयार होणार आहे आणि बाय प्रोडक्ट कोण असणार आहे वॉटर असणार आहे याचा अर्थ या ठिकाणी काय तयार होणार आहे सेपरेशन लेयर तयार होणार आहे काय तयार होणार आहे सेपरेशन लेयर आता काय केलं पहा मी टेस्ट ट्यूब A घेतली आणि या टेस्ट ट्यूब मध्ये अल्कोहोल टाकलं आणि Lucas reagent टाकलं या ठिकाणी टेस्ट ट्यूब घेतली टेस्ट ट्यूब मध्ये अल्कोहोल आहे आणि त्यामध्ये Lucas reagent मी ऍड केलं आता हे Lucas reagent ऍड केल्यानंतर मी वाट बघत बसलो 5 मिनिटं झाली 10 मिनिटं झाली 1 दिवस झाला 2 दिवस झाले 4 दिवस झाले टर्बिडिटी मला काही दिसून आलेली नाही त्यामुळे मला काय झालं तर प्रचंड राग आला आणि राग आल्यानंतर मी काय केलं ती टेस्ट ट्यूब जाळून टाकायचं ठरवलं आणि मी काय केलं या टेस्ट ट्यूबला थोडंसं बर्नर वरती धरलं ज्या क्षणाला मी ते बर्नर वरती धरतोय त्यानंतर काही वेळातच मला काय दिसून आली टर्बिडिटी दिसून आली म्हणजे या टेस्ट ट्यूब मध्ये मला काय दिसून आली टर्बिडिटी आणि ही टर्बिडिटी कधी दिसून आली ओनली आफ्टर हिटिंग फक्त आणि फक्त हिटिंग केल्यानंतरच मला काय दिसून आली टर्बिडिटी दिसून आली याचा अर्थ काय होतो की हे जे काय टेस्ट ट्यूब आहे याच्यामध्ये जे अल्कोहोल आहे ते कसं असणार आहे प्रायमरी असणार आहे हे या ठिकाणी हिटिंग फक्त आपण प्रायमरी अल्कोहोल साठी देतोय सेकंडरी आणि टर्शियरी साठी मला त्याची गरज पडत नाही आता सेकंडरी अल्कोहोल आता काय केलं पहा सेकंड टेस्ट ट्यूब घेतली सेकंड टेस्ट ट्यूब मध्ये अल्कोहोल आहे परत त्याच्यामध्ये काय ऍड करतोय Lucas reagent ऍड करतोय आता काय झालं Lucas reagent ऍड केल्यानंतर मी थोडा वेळ थांबलो ओके 1 मिनिट झाला 2 मिनिट झालं 3 मिनिट झाला हा 3 मिनिटानंतर मात्र काय झालं हळूहळू त्याच्यामध्ये टर्बिडिटी दिसून यायला लागली दॅट मीन्स whenever the turbidity occurs after few minutes काय म्हणतो पहा whenever turbidity occurs after few minutes म्हणायचं तुम्ही सांगत बसू नका 3 मिनिटांना आली 4 मिनिटांना आली 5 मिनिटांनी काय गरज नाही few minutes म्हटला त्यांना समजून येते की तुम्हाला काय म्हणायचं आहे याचा अर्थ असा होतो की जर टर्बिडिटी कधी मिळाली मला few minutes ओके काही मिनिटांनंतर मला जर टर्बिडिटी मिळाली तर
तो अल्कोहोल कसा असणार आहे, सेकंडरी अल्कोहोल असणार आहे. आता या ठिकाणी काय झालं पहा, हे थर्ड टेस्ट ट्यूब आपण घेतले आणि या थर्ड टेस्ट ट्यूब मध्ये मी लुकास रिएजंट ऍड केलं. ज्या क्षणाला लुकास रिएजंट ऍड करतोय त्या क्षणाला मला काय दिसून आली, टर्बिडिटी दिसून आली. दॅट मीन्स द इमिजिएट टर्बिडिटी इज फॉर्म्ड. कळतंय का? या ठिकाणी टर्बिडिटी कधी आली, आफ्टर फ्यू मिनिट्स. या ठिकाणी टर्बिडिटी कधी आली, इमिजिएट टर्बिडिटी आली. दॅट मीन्स how we can identify the primary alcohol, secondary alcohol and tertiary alcohol whenever in the alcohol Lucas reagent is added and turbidity formed only after heating. पहा या ठिकाणी फक्त आणि फक्त हिटिंग केल्यानंतर टर्बिडिटी मिळाली तर तो अल्कोहोल कसा असणार आहे, प्रायमरी अल्कोहोल असणार आहे. whenever turbidity occurs after few minutes तो अल्कोहोल कसा असणार आहे, सेकंडरी अल्कोहोल असणार आहे. and whenever the turbidity occurs immediately at the time when you add the Lucas reagent into the alcohol, त्या क्षणाला ज्यावेळी तुम्हाला टर्बिडिटी मिळते त्यावेळी तो अल्कोहोल कसा असणार आहे, टर्शरी अल्कोहोल असणार आहे. आणि तुम्हाला हे सांगावं लागतं. दॅट मीन्स व्हेन अल्कोहोल इज हीटेड. आता पहा इथे शब्द काय द्यायचा आहे, तर प्रायमरी अल्कोहोल तुम्ही लिहित असाल तर तुम्हाला या ठिकाणी लिहिताना काय लिहायचं असतं पहा, whenever you concerned with the primary alcohol तुम्हाला इथे लिहावं काय लागतं पहा, when alcohol is heated with the Lucas reagent into bracket concentrated HCl plus anhydrous ZnCl2 it gives the corresponding alkyl halide with removal of water. कळतंय काय म्हणतोय ते तुम्हाला लिहायचं आहे. कसं लिहायचं सांगतो पहा, when ओके या ठिकाणी आपण कसं लिहितो पहा, याचं जे काय स्टेटमेंट करायचं आहे ते स्टेटमेंट कसं करतो पहा आपण प्रायमरी अल्कोहोल साठी, when primary alcohol is heated. हे जर heated साइन राहिलं इथं जर तुम्ही ट्रायंगल दाखवला नाही पूर्ण रिएक्शन चुकते. लक्षात घ्या, when primary alcohol is heated with Lucas reagent. Lucas reagent म्हणजे कोण हे तुम्हाला लिहावं लागेल, concentrated HCl plus anhydrous ZnCl2 it gives a turbidity of corresponding. It is very important. Now what is the meaning of corresponding, students? करेक्ट आहे, तुम्हाला येतंय, तुम्हाला काल पाहिलेलं आहे आपण. करस्पॉन्डिंग म्हणजे काय, तीन प्रकारचे रिएक्शन, असेंडिंग, डिसेंडिंग अँड करस्पॉन्डिंग. व्हेरी गुड. नंबर ऑफ कार्बन atoms in the reactant and product are same. That means we can get here the turbidity of corresponding alkyl chloride. असं तुम्हाला त्या ठिकाणी लिहिणं अतिशय गरजेचं आहे. काय लिहिणार सांगा मग, इथं आपल्याला हिटिंग म्हणायची गरज आहे का, तर नाही. इथं काय लिहिणार तुम्ही, when secondary alcohol is react with Lucas reagent it gives turbidity of a corresponding alkyl chloride. And tertiary alcohol लिहिताना काय लिहिणार, when tertiary alcohol is reacts with or when tertiary alcohol is shaking with the Lucas reagent it gives the corresponding alkyl chloride. समजून घ्या पॉइंट. इथे हिटिंग दिले, इथे हिटिंग दिलेलं नाही, इथे अनहायड्रस ZnCl2 फक्त दिलेले, इथे आपल्याला अनहायड्रस ZnCl2 ची सुद्धा गरज पडत नाही. पॉइंट लक्षात आला बाळांनो. Okay, this is all about the reaction of alcohol with the Lucas reagent and it is also called as the Bruce process. It is very important point. परत एकदा सांगतोय, OH काढायचा, ज्या कार्बनला OH अटॅच आहे त्या कार्बनचा OH काढायचा, त्याला काय जोडायचं आहे, फक्त Cl जोडायचा आहे. आणि ज्यावेळी तुम्ही प्रायमरी अल्कोहोल लिहिता त्यावेळी त्याच्यामध्ये नोट म्हणून लिहा, in this case or in this reaction turbidity occurs only after heating. हे वाक्य तुमचं असणं अतिशय गरजेचं आहे. turbidity occurs only after heating. ओके, सेकंडरी मध्ये तसं लिहिण्याची गरज नाही, तिथे लिहिताना काय लिहायचं, in this reaction turbidity occurs after few minutes and in tertiary alcohol the turbidity occurs after after few minutes म्हणणार का, नाही, turbidity occurs immediately. हे तुम्हाला तीन सेंटेन्स लिहिणं अतिशय गरजेचे आहे आणि यामुळे आपण प्रायमरी अल्कोहोल, सेकंडरी अल्कोहोल, टर्शियरी अल्कोहोल ओळखू शकतो. पण लक्षात आला. ओके, दिस इज ऑल अबाउट द लुकास रिएजंट. एकदा व्यवस्थित बघा, हे स्टेटमेंट तुम्हाला लिहायचं आहे, त्याच पद्धतीने सेकंडरी अल्कोहोल आणि टर्शियरी अल्कोहोलचं स्टेटमेंट तुम्हाला तयार करायचं आहे. आता याचे एक्झाम्पल कसे असतात, काय असतात ते आपण पाहणार आहोत. Here the examples on the basis of Lucas reaction of Lucas reagent with alcohol. The question is that what is the action of Lucas reagent on following alcohol? Explain. असा क्वेश्चन तुम्हाला त्या ठिकाणी विचारलेला आहे. आता एक्सप्लेन सांगितले म्हणजे याच्यानंतर तुम्हाला सगळं सांगणं अतिशय गरजेचं आहे. व्हॉट इज द ऍक्शन ऑफ Lucas reagent ऑन फॉलोइंग अल्कोहोल? आता अल्कोहोल कोण कोण दिलेत पहा.
First alcohol is ethanol, second alcohol is propan-2-ol, and third alcohol is 2-methyl-propan-2-ol. First of all तुम्हाला या ठिकाणी बघणं गरजेचं आहे की कोणता अल्कोहोल प्रायमरी आहे, कोणता सेकंडरी दिलाय, कोणता टर्शियरी अल्कोहोल दिलाय. ओके, लेट अस कन्सिडर द फर्स्ट एक्झाम्पल इथेनॉल. नाउ व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ इथेनॉल? ओके, सांगा काय असेल? करेक्ट आहे हा. इथाय मध्ये दोन कार्बन आहेत, ओल आहे म्हणजे OH ग्रुप आहे. करेक्ट. द स्ट्रक्चर ऑफ इथेनॉल इज CH3CH2OH. CH3CH2OH. Now see here, this OH group attached with the primary carbon atom. That means this is the primary alcohol. हा काय आहे? Primary alcohol आहे. What is the structure of propan-2-ol? सांगा. हा. CH3OH. Now see here, this is called as the propan-2-ol or this is simply called as the isopropyl alcohol. या ठिकाणी पहा 1 2 3 तीन कार्बन आहेत. OH ग्रुप कोणत्या कार्बनला अटॅच आहे? सेकंडरी कार्बनला. Therefore this is the secondary alcohol. हा कोणता अल्कोहोल आहे? सेकंडरी अल्कोहोल आहे. Now what is the structure of 2-methyl-propan-2-ol? Now simply here CH3OH and CH3. This is the structure of 2-methyl-propan-2-ol. Now see here, this carbon is tertiary carbon. Therefore this is the structure of tertiary alcohol. सांगा मग मला टर्बिडिटी सगळ्यात फास्ट कोणामध्ये मिळेल? चला सांगा. यस, करेक्ट, व्हेरी गुड. सांगा, बरोबर सांगितले. हा, याच्यामध्ये टर्बिडिटी कधी मिळणार? ओनली आफ्टर हीटिंग. व्हेरी गुड. Only after heating we can get the turbidity only after heating. याच्यामध्ये कधी मिळणार सांगा turbidity? Turbidity only after heating. याच्यामध्ये कधी मिळणार सांगा मुलांनो? करेक्ट सांगताय. Turbidity after few minutes. And here it is a tertiary alcohol. Turbidity obtained immediately. What is the reaction of this? See here, a very simple reaction is this: CH3CH2OH ethanol plus Lucas reagent म्हणजे कोण? It is a mixture of concentrated HCl and correct आहे anhydrous ZnCl2, anhydrous ZnCl2. Now see here, it is the primary alcohol and we can write the product CH3CH2Cl plus H2O. It is the formation of ethyl chloride. याला काय म्हणणार आपण? ethyl chloride. Either this reaction is correct? हा स्टुडंट्स, करेक्ट आहे का? ठीक आहे, सगळं लिहिलेलं आहे पण ही रिएक्शन चुकीची आहे. का चुकीची देणार सांगा? कारण त्या ठिकाणी आपलं काहीतरी लिहायचं राहिलंय. प्रिडिक्ट करा काय राहिलंय असं लिहायचं. काय राहिलंय? हिटिंग. व्हेरी गुड. या ठिकाणी आपल्याला काय लिहायला पाहिजे होतं? हिटिंग. जर ट्रायंगल दाखवला नाही तर प्रायमरी अल्कोहोल बरोबर ही रिएक्शन कधी होणार नाही. आता तुम्हाला काय करायचं असतं? हे लिहायचं असतं. When ethanol is heated with the Lucas reagent, it gives the ethyl chloride with removal of water. हे लिहा आणि याच्यानंतर खाली वाक्य लिहा. In this reaction, turbidity occurs only after heating. In this reaction कसं लिहायचं पहा? In this reaction, turbidity occurs only after heating. इथे काय येणार पहा? आता propan-2-ol आहे. सिंपल मोरल ऑफ स्टोरी इज दॅट OH ज्या कार्बनला अटॅच आहे त्या कार्बनला काय अटॅच करायचं? Cl. संपली रिएक्शन. या ठिकाणी पहा काय येणार रिएक्शन मग? CH3OH plus HCl concentrated. Here is the anhydrous ZnCl2. हिटिंगची गरज आहे का बाबा? तर अजिबात नाही. तुम्ही दिलं तरी चालेल, व्हेरी गुड आहे. फक्त प्रायमरी मध्ये विसरायचं नाही. तुम्ही सेकंडरी आणि टर्शियरी मध्ये हिटिंग दिलं काही फरक पडत नाही, पण प्रायमरी मध्ये विसरला त्या ठिकाणी मात्र तुम्हाला फरक पडणार आहे. या ठिकाणी पहा anhydrous ZnCl2 दिले, परत काय होणार? OH जाणार, Cl येणार. We can get here the structure CH3CH3CH3CH3Cl, isopropyl chloride with removal of water. Isopropyl chloride तयार झाला with removal of water. आणि या ठिकाणी इथं आपल्याला लिहावं लागेल the propan-2-ol when
react with the Lucas reagent, it gives the isopropyl chloride with removal of water. In this reaction, turbidity occurs after few minutes. हे तुम्हाला एक वाक्य त्या ठिकाणी लिहायचं आहे. ओके, थर्ड रिएक्शन तुम्हाला माहिती आहे कशी करणार आहात आणि अशा पद्धतीने आपण काय करतो तर हे जे आहे ते व्यवस्थितपणे फाइंड आउट करतो. पॉइंट क्लियर झाला? ठीक आहे, थोडंसं स्क्रीनशॉट काढा आणि लिहून घ्या. ओके, नाउ सी here it is the question for your homework. How will you distinguish following alcohol by using Lucas reagent with proper explanation? With proper explanation. तुम्हाला या ठिकाणी देतोय पहा कोण कोण. Butan 2OL, after that cyclohexanol, third is 2-methyl it is the 4-methyl pentanol. Fourth one is pentan 3-ol, and the fifth one is pentanol. Sixth one is butanol. Okay, now you just write the structure of this alcohol, then decide which alcohol is primary alcohol, secondary alcohol and tertiary alcohol, and after that you can just carry out the reaction with the Lucas reagent. Moral of story is that OH ज्या कार्बन आहे त्या कार्बनला तुम्हाला काय जोडायचं आहे, क्लोरीन जोडायचं आहे. Whenever there is a possibility of shifting can takes place. Okay, this is all about the reaction of alcohol with the Lucas reagent.